네, 네, 다들 앉아주시고요. 네, 다들 앉아주시고요. 예배드리도록 하겠습니다. 네, 네, 하나님께서 오늘도 저희를 하나님의 전으로 부르시고 하나님 앞에 나와서 언약 백성으로 예배를 드리기를 원하십니다. Today, the Lord's Day, God has set apart for us to come together as God's people and worship Him from our hearts. And Psalm 118, 시편 118편에 이런 말씀하십니다. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Let Israel say, His steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say, His steadfast love endures forever. Let those who fear the Lord say, His steadfast love endures forever. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하미로다. 이제 이스라엘은 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 이제 아론의 집은 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 이제 여호와를 경외하는 자는 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 하나님 아버지, 주님께서 저희의 마음을 내만지시고 저희가 하나님의 마음을 이해할 수 있도록 하나님이 저희를 향해서 얼마나 인자하게 대하시고 저희에게 신실하게 대하시고 저희를 구원하시겠다는 약속을 지키기 위해 예수 그리스도로 십자가에 희생하셨는지 하나님의 사랑을 깨닫는 예배가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Heavenly Father, we ask at this time you will show us your heart and we understand why you gave us your Son. Because you love us so much and want to make us your people, holy people. So Father, through this worship service, would you bring us to your presence? Help us to worship you from our hearts. 마음으로 신령과 진정으로 예배를 드리는 귀한 예배 되게 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 하나님께 찬양 드리겠습니다.
내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라.
시간에는 저희 소유리 문답과 사도신경으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. At this time, we'll confess our faith through the shorter catechisms 35 and 36 today, and then the Apostles' Creed. shorter catechism 같이 보시겠습니다. 소유리 문답 한국말로 먼저 읽고 영어로 읽겠습니다. 여러분 주보에 나와 있습니다. It's printed in your bulletin. 35번 거룩하게 하심이 무엇입니까? 거룩하게 하심은 하나님께서 값없이 주시는 은혜의 행위이고 이로써 우리가 하나님의 형상을 쫓아 온전히 새 사람이 되고 점점 더 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 됩니다. 35. What is sanctification? Sanctification is the work of God's free grace whereby we are renewed in the whole man after the image of God and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. 36번 의롭다 하심과 양자로 삼으심과 거룩하게 하심과 함께 오거나 그것들에서 나오는 이생의 유익은 무엇입니까? 의롭다 하심과 양자로 삼으심과 거룩하게 하심과 함께 오거나 그것들에서 나오는 이생의 유익은 하나님의 사랑을 확신함과 양심의 평안과 성령 안에서 누리는 기쁨과 은혜의 많아짐과 은혜 가운데서 끝까지 견디는 것입니다. Question 36. What are the benefits which in this life do accompany or flow from justification, adoption, and sanctification? The benefits which in this life do accompany or flow from justification, adoption, and sanctification are assurance of God's love, peace of conscience, joy in the Holy Spirit, increase of grace, and perseverance therein to the end. We'll confess our faith through the Apostles' Creed. 사도신경으로 저희 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 이 시간에 하나님께 나와서 저희의 죄를 함께 고백하며 회개하는 시간 갖도록 하겠습니다. At this time we'll come together to the Lord and confess our sins together. As we remember Jesus Christ who died on the cross for our sins, let's remember that He has paid all the penalty on the cross for us. Let's remember that. Let's come to God. Assurance of forgiveness. 기도하실 때 저희 마음속에 예수 그리스도를 의지하여 담대히 또 간절히 나와서 저희 모든 죄를 주님께 아뢰고 주님께서 용서해 주시기를 바라는 마음으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께 나와서 기도합니다. 아버지 주님께서 역사해 주셔서 저희 마음속에 성령께서 역사해 주셔서 저희의 마음이 무엇이었는지 발견하게 하시고 담력과 방탕에 있다는 그러지 못한 것들 주님께 내어놓고 회개할 수 있기를 원합니다. 하나님 겉으로만 하나님 섬긴다고 하고 가식으로 종교생활하는 것입니다. 하나님 저희 마음으로 주님을 사랑하고 주님의 사랑을 깨닫고 하나님께 감사하고 진정으로 예배드리는 시간이 되고 간절히 구합니다. 하나님께서 이렇게 보셔서 주셔서
Colossians 2, 1 through 4 said, For I want you to know how great a struggle I have for you, and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. 내가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이니. Heavenly Father, we ask that you will help us to understand Jesus Christ today. Help us to know why he came, why he died on the cross, and why he rose again from the dead. Help us understand Christ so that we may find all the treasure, all the knowledge and wisdom from you today through this worship service. 하나님 아버지, 주님께서 저희 마음 가운데 역사해 주셔서 예수 그리스도 안에서 저의 모든 죄가 용서받고 주님 안에서 진정으로 온전케 됨이, 진정으로 안식함이 있는 것을 예배를 통해 발견하고 기뻐할 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 다 같이 찬송가 167장, 통일 찬송가는 157장입니다. 읽읍도다 이날. We'll sing hymn number 167. Welcome, happy morning together. 사망
Dear Heavenly Father, we come to you on the Lord's Day to worship you because the Lord Jesus Christ has risen from the dead today. Father, we thank you as we remember that. Help us to remember that we are alive in Jesus Christ. For anyone who believes and calls on the name of the Lord Jesus Christ, he'll be saved. So we believe in the promise and we come to you in worship. Would you lead us? Help us fill our hearts with thankfulness and love and the fruits of the Holy Spirit that you promise for those who love you and is faithful to you. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사해 주셔서 예수 그리스도를 믿게 하시니 감사합니다. 그 믿음 붙잡고 예수 그리스도 붙잡고 오늘도 주님께 나와 예배를 드리오니 그리스도께서 저희 가운데 살아계신 것을 믿게 하시고 다시 한번 그 믿음을 의지하여 주님께 나아가게 하시고 하나님께서 저희를 만나 주시는 것을 체험할 수 있도록 예배 가운데 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 앞에 저희가 발견되고 주님이 저희와 함께 계시는 것이 얼마나 영광스러운 것인지 저희 마음속에 사모하게 하시고 그 가운데 말씀을 듣고 기도하고 찬양하는 가운데 주님을 더욱 깊이 알아가며 사랑할 수 있도록 이 예배를 사용하셔서 저희를 빚어주시옵소서. 아버지, 저희 가정들을 돌아보시고 그 가운데 자녀들을 돌아보시고 저희 어르신들 부모님도 돌아보아 주셔서 특별히 오늘 어버이날 저희가 기억하며 하나님께서 저희를 이 세상에 나게 하실 때 저희 어머니들을 통해서 나게 하셨는데 감사하는 마음으로 저희 부모들을 공경하고 효도할 때 무엇보다도 그들을 위해 기도하게 하시고 영적으로 살아계실 수 있도록 저희가 함께 신앙의 대화를 나누며 함께 예배를 드리는 그런 가족들의 관계가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 특별히 교회를 사랑하시고 저희 가운데 예배 드릴 수 있는 사람들로 모아주시니 감사합니다. 아버지께서 저희가 더욱 시간이 지나면 지날수록 더욱 알아가고 하나님 앞에서 가까워질 때에 죄악을 발견하거나 어려운 것과 안타까운 것들을 발견하면 같이 주님께 가지고 나와 주님께 용서를 받고 회복이 되고 서로를 용서하고 그 맺어진 끈들이 예수 그리스도의 성령의 끈이 될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희가 살고 있는 나라를 불쌍히 보시고 이 나라 가운데 특별히 하나님을 두려워하는 위정자들을 세우셔서 대통령 선거가 있는 또 여러 가지 선거가 있는 이 2024년도에 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 무엇보다도 어느 쪽이 되었든지 그 마음을 열어주셔서 하나님을 두려워하고 백성을 사랑하는 그런 위정자들로 주님께서 변화시켜 주시옵소서. 아버지께서 저희 교회를 통해서 후원하시고 지원하시고 함께 기도하게 하시는 선교사님들 그분들 어느 곳에 계시는지 붙들어 주시고 그들의 사역 가운데 예수 그리스도의 역사가 나타나게 주님 인도하여 주셔서 주님을 알지 못하던 여러 나라의 백성들이 주님께 나와 주님의 이름을 찬송하고 찬양하는 일들이 이 선교사님들의 사역을 통해서 일어나도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 몇 주 후면은 볼티모어로 아우리치를 갑니다. 볼티모어뿐만이 아니라 저희 주변에 있는 이웃들을 저희 교인들 돌아보게 하시고 마음에 예수께서 저희를 불쌍히 보신 마음으로 저희 주변의 이웃들을 불쌍히 보도록 그들에게 구제하도록 몸과 마음으로 함께하도록 그들을 기도하고 무엇보다도 예수 그리스도께 나와 주님을 찬양하는 자들로 구원받도록 위해 기도할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 쓸 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 역사해 주셔서 저희가 가진 것들, 얻은 것들, 받은 것들 고별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 이 헌금을 주님께서 받아주시고 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님 나라의 사역이 주님 뜻대로 계속될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 마태복음 23장 23절부터 28절까지 말씀입니다. Today's word comes from the Gospel of Matthew, chapter 23, verses 23 through 28. 마태복음 23장 23절부터 28절. First read in English and then in Korean. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice
and mercy and faithfulness. These you ought to have done without neglecting the others. You blind guides, straining out a gnat and swallowing a camel. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisees, first clean the inside of the cup and the plate, that the outside also may be clean. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 너희가 박하와 회향과 근체의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 긍휼과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 맹인된 인도자여, 하루살리는 걸러내고 낙타는 삼키는도다. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 눈먼 바리새인이여, 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다. 아멘. Okay, guys, let's pray together. Dear Heavenly Father, would you help us now to understand your word? Help us to understand the message that's preached in the word. Thank you. In Christ's name we pray. Amen. Okay, children, do you believe in Jesus? Yes. Are you a Christian? If somebody asks you what's your religion, then do you say, I'm a Christian? Do you say that? Yes. But how can we know that you are a Christian? How can you know? But what do Christians do? As Christians, what do you do? On Sunday morning, you come to church, right? Christians come to church and worship every single Sunday. Do you pray before you eat? Before the meals, do you pray? Yes? Even at school lunches, when everyone's looking, do you pray before you eat? So if you're a Christian, is that what makes Christians different? If someone comes to church every single Sunday, comes to every Bible study, reads Bible every night, gives offering to God every week, do all these things, right? But does not love his brother or sister from the heart, what good is that? Let me ask you this question. Do you love your sister or brother from your heart? Yes or no? Are you trying to be honest? Do you love your brother or sister from your heart? Do you love your parents? Mother's Day today. Do you love your mom? Yes? From your heart? Or do you feel like if I just do this for mom today, then that's it? As long as I give this today on the Mother's Day, I can just do whatever I want throughout the year? No, right? Our mothers want us to love them from the heart. Same thing. God, He loves us to come together and worship, give offering, pray before the meals, read the Bible. All these things God loves for us to do. But if we do not have the heart that loves God, the heart that understands how much God loves us, then that's nothing, right? When we say we're Christians, we are saying that we know God in our heart. What do we know?
What do you know about God? God has loved us. God loves us so much even now. What did He do? How did He show His love? He gave us His most precious Son, Jesus on the cross to die for our sins. God loves us so much that He even now wants to meet us and speak to us. God really wants to be with you, and as you come to the Lord in worship, that's what you are supposed to understand. God loves me so much. God loves us so much. He has prepared eternal life, heavenly kingdom, and the strength to live as Christians even today. God is walking with us today. Let me ask you this. Are you Christian? That means, it's the same question as this. Do you know God from your heart? That's the same thing as, do you really believe in Jesus from your heart? Okay? I hope you come back to church next Sunday. I hope you read the Bible tonight. I hope you pray before meals. But more than that, do all those things, but more than that, I want you to love God and love your brother and sister. That's how we know you're a Christian. Make sense? Yeah? Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for how you love us. Even though we could not love you, we could not love each other, you loved us when we were sinners, and you saved us by the blood of Jesus Christ and shed on the cross for us. Father, help us to understand how much you love us and how much you care for us, and how much you provide everything that we need for you, for living our lives for you. Help us to walk as Christian. Help us to live a Christian life from our hearts. We thank you. In Christ's name we pray. 좀 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들의 마음을 돌아보아 주셔서 오늘 말씀을 들을 때 저희 마음을 살펴보고 정말로 주님을 사랑하는지 확인받는 귀한 시간 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 예, 여러분들이 영어를 너무나 잘하시기 때문에 이미 다 알아들으시고 오늘 설교 말씀 이해하신 줄로 압니다. 같은 질문 하지만 드려보겠습니다. 여러분은 크리스천들이신가요? 예수님 믿으십니까? 어떻게 확인할 수 있을까요? 아이들하고 얘기했을 때는 식사하기 전에 기도하냐고 물어봤지만 여러분은 식사하기 전에 기도하세요? 한 가지 오해하지 말아야 될 거는 식사하기 전에 기도한다고 크리스찬으로 만들어지는 것은 아닌 거 알고 동의하시죠? 이건 어떠세요? 한인 교회들의 그러니까 저희 문화 교회 문화에서는 술 담배 안 하는 것이 중요하다고 생각들을 하는데 담배 안 피운다고 예수님 믿는 사람 되는 거 아닌 거 아시죠? 기왕이면 담배 피지 마십시오. 하지만 담배 안 핀다고 예수님 믿는 사람은 아니잖아요. 그러면 정말로 크리스천들인가? 때로는 이런 경우들이 있습니다. 부부나 또는 가족들 사이에 한 사람은 예수님 잘 믿고 교회 잘 다녀서 정말로 크리스천답게 살고 싶은데 다른 분, 아내가 됐던 남편이 됐던 자녀가 됐던 부모님이 됐던 가족들은 그렇게까지 안 하는 경우들이 있어요. 그래서 어떻게 하냐면 어떻게 하나요? 교회 나오라 그러죠. 예배 같이 드리자 그러죠. 어떻게 하나요? 식사하기 전에 기도 좀 하라 그러죠. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 저희가 믿지 않거나 믿음의 생활이 우리가 보기에 잘 이루어지지 않는 것 같이 보이는 사람들에게 크리스찬처럼 살라고 믿음 가지라고 얘기할 때 요구하는 내용들을 보면 우리 눈으로 볼 수 있는 겉으로 구별할 수 있는 것들을 요구할 때가 참 많이 있다는 것입니다.
그런 것들이 나쁜 것이나 중요하지 않은 것은 아닙니다. 그런데 그런 것들을 한다고 해서 그 사람이 예수 그리스도를 정말 믿게 되는 사람이 되는 것은 아니란 말씀이죠. 오늘 그런 말씀을 가지고 생각하면서 본문을 보시면 23절에 이렇게 말씀합니다. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회향과 근처의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 긍휼과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 맹인된 인도자여 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는도다. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. These you ought to have done, without neglecting the others. You blind guides, straying out a gnat and swallowing a camel. 예수님이 성전에서 사두개인과 바리새인들과 서기관들과 대장들의 모든 질문들을 다 답하시고 그들로 꼼짝 못하게 만드신 다음에 그들에게 다른 복음서에서 찾아보기 힘든 화 있을진저라고 경고하시고 정죄하시는 무서운 말씀들을 계속하십니다. 오늘은 그 네 번째 화 있을진저 말씀이 나오는데 그 말씀을 보니까 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 그들이 11조는 드린다는 것이죠. 박하와 회향과 근채 그것은 채소들입니다. 그러니까 그 당시 유대인들이 그 집에 딸린 텃밭에서 길렀던 그런 흔히 볼 수 있는 채소들입니다. 그런데 바리새인들은 그 채소를 얻은 것에 대한 11조를 바쳤다는 것입니다. 11조를 바치는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 명령하신 것입니다. 레위기 27장 30절에 보시면 그리고 그 땅의 10분의 1 곧 그 땅의 곡식이나 나무의 열매는 그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와의 성물이라. Leviticus 27:30 says, Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. So it is lawful to give tithes to the Lord. 11조를 주님께 바치는 것이 맞았다는 것이죠. 하나님이 요구하시는 것이었습니다. 그리고 예수님은 성경에 있는 모든 명령을 다 행하라고 말씀하셨습니다. Jesus tells them to keep all the commandments in the law. 그래서 마태복음 5장 19절에 보시면 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. 예수님은 모든 율법을 다 지키라고 하셨는데 중요한 것은 모든 율법이란 말이죠. He's talking about all the law. 그것은 11조를 포함합니다. Tithing is included, but that's not everything. 사실은 11조보다 더 중요한 것들을 율법은 얘기하고 있다는 것입니다. 율법에 더 중요한 것들은 정의와 긍휼과 믿음이라는 것입니다. Justice, mercy, and faithfulness 더 중요하다고 얘기를 하십니다. 이 말은 율법을 정말로 있는 그대로 읽으면 11조에 대해서도 배우지만 그것보다 더 어떻게 정의롭게 살아야 하는지 긍휼을 베풀며 살아야 하는지 믿음을 가지고 또 신실하게 하나님과 사람을 대해야 되는지를 율법이 가르쳐 준다는 것입니다. 율법은 먼저 하나님의 의로우심을 나타내고 그의 백성이 하나님이 의로우신 것처럼 그들도 의롭게 살 것을 요구하고 계심을 보여줍니다. The law teaches us God's righteousness. 신명기 16장 19절에 보시면 너는 재판을 굽게 하지 말며 사람을 외모로 보지 말며 또 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굽게 하느니라. 너는 마땅히 공의만을 따르라. 그리하면 내가 살겠고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 차지하리라. You shall not pervert justice. You shall not show partiality.
And you shall not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and subverts the cause of the righteous. Justice, and only justice you shall follow, that you may live and inherit the land that the Lord your God is giving you. That's what the law teaches. 율법은 의롭게 살라고 가르친다는 것이죠. 그것을 매우 강조해서 가르친다는 것입니다. 그런데 바리새인들은 그것을 읽거나 깨닫지 못했습니다. 또한 하나님은 율법을 통해 하나님이 긍휼히 여기시는 분이심을 가르치십니다. 레위기 16장 14절에 보시면 그는 또 수송아지의 피를 가져다가 손가락으로 속죄소 동쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것이며 Leviticus 16:14 says, And he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the front of the mercy seat on the east side. And in front of the mercy seat, he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. 무슨 말입니까? 대제사장이 하나님 앞에 속죄제를 드리기 위해 나올 때 그가 짐승의 피를 뿌리는 곳은 속죄소라고 불리는 또는 시은소라고 불리는 하나님의 언약궤 뚜껑이라는 것입니다. 대제사장이 그것을 볼 때마다 백성의 모든 죄를 주님께서 긍휼히 보시고 짐승의 피를 대신하여 짐승이 그 죄값을 받게 해서 그 피를 은혜의 보좌 위에 뿌린다는 것을 제사장은 율법에 따라 그것을 행할 때마다 리마인드 받게 되어 있다는 것입니다. 그것은 이스라엘 모든 백성이 율법을 알고 제사장이 왜 피를 가지고 거기에 들어가나? 그 피를 은혜의 보좌 위에 뿌리기 위해 들어가지라는 것을 이해하고 있었다는 것입니다. They knew the Holy Spirit goes in to sprinkle the blood on the mercy seat. They knew because of God's mercy they are forgiven. 하나님의 은혜와 긍휼로 자신들이 죄 용서 받는다는 것을 알고 있었다는 것입니다. 율법을 제대로 따른다면 하나님의 긍휼을 알아야 하는 것입니다. 그런데 서기관과 바리새인들은 그 율법에 가르치는 은혜와 긍휼을 깨닫거나 실천하지 못했습니다. 오히려 그들 가운데 있는 가난한 과부와 고아들을 돌보지 않았던 것입니다. 또한 하나님은 율법을 통해서 언약 백성이 신실하신 하나님을 믿는 사람들로서 그들도 신실하게 하나님을 믿고 이웃에게 신실하게 사랑해야 하는 것을 깨달아 알 수 있었습니다. 신명기 7장 9절에 보시면 그런즉 너는 알라 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시요 신실하신 하나님이시라 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그의 언약을 이행하시며 인애를 베푸시되 Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God, who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. 하나님은 자기 백성이 패역하고 말 안 듣고 죄를 짓고 떠나서 우상 숭배를 하고 있을 때에도 하나님은 신실하셨다는 것입니다. 율법을 통해서 약속을 주실 때 나는 그러한 하나님이다, 신실한 하나님이다라고 말씀하셨던 것입니다. 바리새인들은 그것을 매번 읽고 들으며 마음속에 그 하나님의 신실함을 깨달았어야 한다는 것이죠. 율법은 11조만 드리라고 가르치는 것이 아니었던 것입니다. 율법은 주일 성수하라고만 가르치는 것이 아니란 말씀입니다. 11조도 바치고 주일 성수도 하지만 그런 것을 통해서 바라보는 하나님이 누구신지를 율법을 통해 깨달으라고 말씀을 주셨던 것입니다. 그래서 선지자들을 통해 하나님은 이스라엘 백성들에게 무엇을 말씀하십니까? 미가서 6장 8절 여러분 잘 아시는 말씀을 보면 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 마이카 6:8 He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. 그런데 그들은 바리새인들과 서기관들은 그것을 깨닫거나 실천하지 못했습니다. 그들은 눈먼 인도자였고 하루살이는 걸러내고
낙타는 삼켰습니다. They were blind guides straining out a net and swallowing a camel. What does that mean? 무슨 말일까요? 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 하루살이는 하나님의 율법 가운데 아주 작은 것이라도 내가 지켜야지 하는 마음을 가지지 않고 마음에 게을러져서 아예 그 정도는 괜찮지 라고 율법을 사소하게 여기는 것을 하루살이라고 보시면 되겠습니다. 중요한 겁니다. 그런데 하나님 예수님은 그것을 하루살이에 비교하시고 무엇을 낙타라고 말씀하시는 거예요? 율법의 중한 것들, 정의와 긍휼과 믿음을 저버리는 것, 그런 것을 낙타라고 말씀하는 거예요. 근데 바리새인들은 어떻게 했다고요? 하루살이는 걸러내고 세세한 것들은 지켰지만 정말로 낙타는 꿀꺽 삼킨 겁니다. 진짜로 중요한 하나님의 백성이 해야 될 일들을 하는 것, 그런 것을 저버리는 것은 이방 백성들과 똑같은 것인데 그런 것들은 아무렇지도 않게 이웃을 사랑하지 않고 공의를 베풀지 않은 것입니다. 그러면 심각하게 질문을 해봐야 된다는 것이죠. 이 사람들이 어떤 의미에서 하나님을 섬기는 하나님의 백성인가? 그들은 오히려 그들이 조금이라도 순수한 마음을 가지고 성경을 읽고 순종하려 했다면 자신들이 얼마나 11조를 잘 바치고 있었는지를 자랑하는 것이 아니라 율법이 말하는 하나님의 성품을 얼마나 닮아가고 있는지 그것을 신경 써서 힘썼을 것입니다. 정의와 긍휼과 신실함을 가르치며 실천했을 것이란 말입니다. 하지만 그렇지 않았습니다. 오히려 그들은 사람의 전통으로 하나님의 말씀을 무시하고 정의와 긍휼과 믿음으로 이웃을 아끼며 과부와 고아를 돌보지 않았습니다. 그러니까 하나님의 율법을 가르친다고 하면서 정작 하나님의 율법이 무엇을 가르치는지 알지 못했고 사람들을 잘못 인도한 것입니다. 그래서 예수님은 그들을 맹인된 인도자라고 부르십니다. 25절에 보시면 verse 25 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 눈먼 바리새인이여 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and the plate, and the outside also may be clean. 이 말씀은 그들의 안은 더러운데 겉만 깨끗이 하는 바리새인들의 외식된 종교 생활을 두고 말하는 것입니다. 앞에 언급된 것처럼 박화와 회향과 근처에 11조는 드리고 일주일에 2번 금식을 하면서 사람들이 보기에 종교 생활을 하는 것, 그런 것들은 열심히 힘써 지키지만 사실 그들 마음속에서는 하나님의 말씀을 사랑하고 그것에 따라 이웃에게 사는 삶을 간구했던 것입니다. 하나님의 말씀을 사랑한다고 그 성구를 박스에 넣어서 그 박스를 크게 해가지고 이마에 달고 팔에 다는 것은 힘썼지만 하나님의 계명을 리마인드하는 그런 옷술은 길게 늘리고 다니지만 사실 그들은 하나님의 계명을 깨닫지도 그것을 향한 열심도 없었던 것입니다. 겉으로 보기에는 정말로 하나님을 잘 섬기고 사는 사람들처럼 보입니다. 여기서 잠깐 여러분 옆에 계시는 분들을 보실 때 하나님을 잘 섬기시는 분 같이 보이시나요? Do we look to each other as if we really serve and love God? 겉으로 보기에 어떠세요? 여러분 보시기에 이분이 오늘 주일날 예배 나오기에 알맞은 복장을 하고 나온 것 같으세요? 어떻게 생각하십니까? 만일 우리가 겉으로 보기에는 크리스찬 같은데 지금 우리의 마음 속을 들여다본다면
어떻게 보여줄까요? 예수님은 하나님의 율법을 묵상하고 가르친다고 하는 사람들의 그 안에 마음 상태를 지적하시는 것입니다. 그들의 마음 속은 율법으로 전혀 깨끗이 되지 않은 상태였다는 것이죠. 탐욕과 방탕이 가득했습니다. 우리 모두가 죄인으로 태어나서 그런 것들을 가지고 태어나는데 하나님의 말씀으로 인해 그런 것들이 씻어지고 용서함 받고 새로운 사람으로 거듭나는 역사가 마음 속에 있어야 되는데 그 숱한 날들을 통해 종교 생활을 했던 바리새인들은 마음의 터치를 받지 못했던 것입니다. 우리 중에 교회에서 태어나서 평생 예배를 드리는 아이들, 교회에서 자라나는 사람들 가운데서도 모태신앙이라고 불려도 그 마음이 터치가 안 되고 하나님의 말씀으로 깨끗이 안 될 수도 있다는 것입니다. 하지만 겉으로는 말끔히 차려입고 매주일 교회에 오고 겉으로는 식사 전에 기도하는 것처럼 보이고 겉으로는 예수 잘 믿는 사람처럼 보일 수 있다는 것이죠. 하지만 우리도 충분히 마음이 변화되지 않은 바리새인과 같은 크리스천의 삶을 살 수 있다는 것입니다. 율법은 우리의 죄를 드러냅니다. 하나님의 말씀은 우리의 마음을 찌릅니다. 그래서 우리가 무엇을 잘못하고 있는지 드러내어 줍니다. 우리가 정말로 그의 귀를 기울여서 하나님의 말씀을 청종한다면 우리가 죄인인 것을 깨닫게 되어 있다는 말씀입니다. 율법이 우리를 도전할 때 그 말씀을 바로 읽는 것은 그 말씀 앞에 엎드리는 것입니다. 그 말씀 앞에 깨어지는 것입니다. 그래서 그 말씀이 나의 마음을 빚고 변화시킬 수 있도록 내 마음을 주님께 드리는 것입니다. 그런 일이 매주일 반복된다면, 주일 예배 가운데 반복된다면 우리는 시간이 지나면서 마음에 탐욕과 방탕이 아니라 정의와 긍휼과 믿음이 생겨난다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분 마음속에는 그러한 일들이 성령의 작업이 지금 이 주일 예배를 드리는 시간 가운데 일어나고 있습니까? 우리도 바리새인들과 마찬가지라는 말이죠. 우리 주일 예배 잘 참석하라고 권면합니다. 여러분 잘 권면하지 않으십니까? 누가 안 나오면 어떻게 해요? 전화하잖아요. 연락하잖아요. 연락해서 하십시오. 연락하지 말라니까 연락하십시오. 헌금 생활 잘 하잖아요. 여러분 11조 잘 드리시고 계신가요? 제가 11조를 좀 연달아서 말씀을 드리고 있는데 11조 잘 바치십니까? 해야 됩니다. 소그룹 모임에도 참석하셔야 됩니다. 다음 주 소그룹 모임으로 있는데 참석하셔야 됩니다. 수요성 공부 제발 좀 나오세요. 제 매일 하루 일과 중에 가장 마음에 부담되는 게 뭔지 아세요? 성경 팟캐스트 만드는 거예요. 좀 들으세요. 하지만 여러분, 아무리 성경 팟캐스트 듣고 수요성 공부 매주 나와도 여러분 마음이 터치가 안 되고 주님 앞에 나와 말씀 때문에 회개하는 게 없다면 헛수고란 말이에요. 마음이 변화하면 어떤 일들이 일어납니까? 정의와 긍휼과 신실함이 우리 삶 가운데 일어나게 된다는 것이죠. 그게 말씀의 능력입니다. The power of the word of God changes our heart to be just, to be merciful, and be faithful. 주님의 말씀에 그 능력 앞에 우리의 마음을 드리고 있습니까? 누가복음 6장 45절에 보시면 Luke 6:45 says 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. Out of the abundance of the heart, his mouth speaks. 여러분 마음에는 지금 무엇을 쌓아가고 살고 계십니까? What are you treasuring in your heart every single day?
27절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness. 그 당시 유대인들은 무덤이 있으면 무덤에 회치를 했습니다. 왜냐하면 성경에서 이렇게 말하기 때문입니다. 민수기 19장 16절에 보시면 누구든지 들에서 칼에 죽은 자나 시체나 사람의 뼈나 무덤을 만졌으면 이래 동안 부정하리니. Numbers 19:15-16 says, Whoever in the open field touches someone who was killed with a sword or who died naturally or touches a human bone or a grave shall be unclean 7 days. 무슨 말이에요? 유대인들은 그러니까 무덤을 건드리면 안 되는 거예요. 그런데 무덤이 눈에 확 띄지 않으면 실수로 잘못해서 무덤 위를 걸어갈 수도 있고 만질 수도 있는 겁니다. 그래가지고 무덤이 눈에 잘 띄도록 회치를 했다는 것이죠. 그래서 하얗게 회치를 하였습니다. 근데 예수님은 바리새인들의 신앙이 회칠한 무덤과 같다고 말씀하시는 것입니다. 겉으로는 하얗게 칠해서 사람 눈에 잘 띄도록 고안된 외형적인 신앙생활을 했다는 것이죠. 그리고 바리새인들은 실제로 사람들이 그들을 보아주기를 원했습니다. 마태복음 6장 5절에 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. 우리의 기독교는, 우리의 신앙은 누구를 위해, 누구에게 보여주기 위해 사는 것입니까? 사람입니까? 하나님입니까? 저희 눈에는 보이지 않지만 하나님이 지금 우리를 보고 계십니다. God sees us now. 그런데 우리는 우리를 보고 계시는 하나님께 우리의 마음을 드리며 하나님께 예배를 드리는 것을 더 마음에 중하게 생각하지 않고 우리의 눈에 보이는 사람들이 나를 의롭고 착하고 거룩한 사람으로 알아봐 주기를 원한다는 것이죠. 여러분 그렇게 생각하지 않는 것 같으세요? 뒤집으면 동의하실 겁니다. 내가 거룩하게 보여야지라는 생각 안 하는 것 같아도 그 생각은 어떻게 나타나냐면 다른 사람들이 내게 뭐라고 말하는 거 죽기보다 싫어. 다른 사람들이 나를 얕잡아보거나 내가 별 볼 일 없어 보이거나 없는 사람을 취급하거나 무시받는 것 되게 싫어합니다. 그 이면에는 무엇인 거예요? 이 사람이 나를 생각하는 게 나의 마음을 좌지우지하는 거예요. 다른 사람들 무시하라는 말이 아닙니다. 하지만 그것보다 더 중요한 것을 저와 여러분은 알고 있단 말입니다. 하나님이 우리를 보시고 우리를 그리스도 안에서 의롭다 해주시는 겁니다. 하나님이 인정해 주시고 받아주시고 아무것도 부족함이 없이 천국에 들어갈 수 있는 자로 만들어 주신 것입니다. 그 풍성한 것을 받은 우리는 사람의 시선을 두려워하지 않을 수 있다는 것이죠. 특히 신앙 부분에서. 사랑하는 성도 여러분, 저의 가족들 다 데리고 나오시고 우리 서로 보이는 가운데 거룩한 삶을 살기를 바랍니다. 하지만 매주일 예배 나오실 때는 하나님과 나 사이에 하나님이 나를 보고 계시고 내가 하나님 사랑하고 주님 앞에 내가 주님께 예배를 드립니다라는 그 생각으로 이 예배가
이루어지고 인도돼야 된다는 것이죠. 여러분은 지금 오늘 이 아침에 하나님이 나를 도와주시기를 간절히 바라면서 예배를 드리고 계십니까? 아니면 옆에 있는 사람이나 다른 사람들을 의식하십니까? 바리새인들은 요한복음 5장 44절에 보니까 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐? How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? 요한복음 22장 43절에 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. 하지만 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 사람의 영광을 구하는 것이 아니라 하나님의 영광을 사모하고 구하는 백성들을 만들기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 예수님이 십자가 달려 죽으신 이유는 우리로 하여금 하나님이 주시는 영생을 사모하는 사람들을 만들기 위해서 오신 것입니다. 그 영생이 무엇인지 하나님께서는 설명하십니다. 예수님께서 설명하십니다. 요한복음 17장 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. 겉으로는 하나님을 잘 아는 것 같은데 회칠한 무덤처럼 외식적인 종교생활을 하는 것이 아니라 진짜로 마음에 주 예수 그리스도를 통해 하나님을 아는 백성이 참된 언약 백성이라는 말입니다. Do you know God in your heart? Is that what you learned through Jesus Christ who died for you on the cross? 우리의 마음을 솔직히 들여다보면 우리 안에 정의와 긍휼과 믿음보다는 다른 것들이 자리 잡고 자꾸만 나를 움직이는 것을 발견할 것입니다. 그때 저희가 기억할 것은 바로 우리를 위해 오신 구원을 베풀어 주신 예수님입니다. 하나님이 그토록 가르치시고 율법에서 요구하신 정의와 긍휼과 믿음은 바로 우리에게 오신 예수님입니다. 예수님이 우리의 공이 되시고 예수님이 우리에게 베풀어 주신 하나님의 긍휼이 되시고 예수님이 우리에게 신실함 되십니다. 우리가 할 수 없으니 예수님이 오셔서 직접 오셔서 성자 하나님께서 우리를 우리 안에 거하시면서 만들어 주신 것입니다. 그만큼 하나님은 우리를 사랑하신다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 마음이 성도입니까? 오늘 예배가 끝나고 아마 그 마더스데이 때문에 가족들끼리 모이는 그런 행사나 식사 자리가 있는지 모르겠습니다. I don't know if you're getting together with your family after worship today because of Mother's Day. 그때 그런 가정들이 있습니다. 어떤 가정들이 있냐면 그 가족들이 모일 때 예배 드리는 가정들이 있어요. 예배 드리시나요 혹시? 가족들이 오랜만에 모이면 기도하고 말씀 읽고 예배 드리세요? 혹시 그런 전통이 있으시면 계속 하십시오. 혹시 그걸 안 하시더라도 저를 포함해서 여러분들께 도전드리고 싶은 거는 어머니와 또 아버지와 여러분의 마음을 나누는 대화를 한번 해보십시오. 그래서 여러분 마음에 정말로 사람 때문에 실망하거나 힘든 것 그런 것들만 보여주는 것이 아니라 하나님이 나에 대해서 실망하지 않으시고 나를 구원해 줬다는 그 사랑과 정의와 긍휼이 보여지는 모습으로 한번 대화를 나눠보시기 바랍니다. 그래서 우리가 하나님 앞에서 진짜로 언약 백성 된 것이 오늘 가족들 모임 가운데 나타날 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 잠깐 기도하시겠습니다. 하나님 아버지,
주님께서 저희들을 사랑하셔서 사랑할 줄도 모르고 회개할 줄도 모르고 어떻게 사는 것이 정말로 예수님 따라가 사는 것인지 모르는 저희들에게 하나님께서 저희 가운데 역사해 주셔서 주님을 예배하는 사람들을 만들어 주시고 지금도 성령께서 저희를 치유하시고 변화시켜 주시고 빚어 주시니 감사합니다. 오늘 예배 가운데 또 예배 후에도 오늘 하루를 지낼 때에 주님께 나아가는 삶을 살 수 있기를 간절히 바랍니다. Heavenly Father, we ask that this time today that you will make us people who really know God from the heart, because we understand your heart of love toward us shown in the Word of God. Father, would you help us to understand why Jesus came to us even today? 주님께서 저희들을 오늘 특별히 가족들과 대화 가운데 주님께서 함께 해주셔서 예수 그리스도께서 저희 가운데 역사하신 있게 하신 정의와 긍휼과 신의가 보여지는 대화와 사랑을 나눌 수 있도록 주님께서 역사해 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 다 같이 일어나셔서 찬송가 423장 통일 찬송가는 213장입니다. 무엇보다도 더 검은 We'll sing in number 423 Sins of years are washed away together. 부르겠습니다. Sins of years are washed away, brightest days become as snow. Darkest night is changed today. The mountain low, I'm believing and receiving. I to the fountain go, in my heart the waves are cleansing, whiter than the driven snow. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 붙잡고 주님께서 가르치시는 대로
정의롭고 긍휼히 여기고 신의를 보이는 그런 백성이 되기를 마음속에 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘 예배를 하게 하신 하나님께 감사를 드립니다. 속으로 단톡방에 혹시 온라인으로 예배를 드리셨으면 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 이번 수요일 오후 8시에 온라인으로 수요성 공부가 있습니다. 아브라함 언약과 하나님 나라가 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 그리고 전에 지난주에 말씀드렸던 대로 교회 이전위원회에서 함께 섬기기 원하시는 분은 장하론 집사님께 연락 주시기 바랍니다. 저희가 조금 더 발런티어를 받도록 하겠습니다. 볼티모어 홈리스 아우리치가 5월 26일 주일 예배 후에 있습니다. 그래서 이번에는 여성도 모임에서 헌옷을 수집하는 것을 말씀하셨는데요. 혹시 집에 좀 깨끗하게 쓰신 헌옷 같은 게 있으시면 다음 주에 가지고 오시면 저희가 수집해서 다음 주에 나갈 볼티모어 아우리치 저희가 준비하고 또 다른 젠틀들도 옷을 나눠줄 수 있도록 하겠습니다. 기억하시고 다음 주에 많은 지원을 부탁드립니다. 혹시 다른 광고 있으신가요? 그리고 각 소그룹별로 인도하시는 분 정해주셨으면 저에게 알려주시면 제가 핸드아웃을 보내드리도록 하겠습니다. 다음 주일날 저희가 모이게 됩니다. 네, 그러면 흩어지기 전에 그래도 아쉬우니까 방문하신 분들 잠시 일어나 주시면 좋을 것 같은데 굉장히 싫어하는 일어나지 마시고 제가 마음이 약해서 나중에 친교하실 때 서로 같이 많이 나눠주시고 친교해 주시면 감사하겠습니다. And thank you for coming, Paige and 지영 제 감사합니다. 같이 참여해 주셔서 감사합니다. 같이 친교하시겠습니다.